Hello everyone. Now I'm going to start one another topic of this one specific function which is known as one-on function. Let me explain first. Actually, what is the meaning of one-on function? The word itself, one-on, give us the idea about the type of that function or properties of the function. We'll get the idea about from the name of the topic, one-one function. First, let me consider few relations, few arrow diagrams. 4 arrow diagrams I have drawn, F1, F2, F3, F4. If you observe carefully, if I want to find out that if we will observe carefully, then you will get that all the 4 arrow diagrams represents relations. Here, 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to B, 1 is related to B, 2 is related to C, 3 is related to A. All the elements are related. Here also 1, 2, 3 are related. Here also 1, 2, 3 are related. Now, as we have to discuss about functions, one-on functions, so F4, we will not consider F4 because F4 is not a function itself. Do you know why? To be a function, all the elements of the first set should be related. First set of প্ৰত্যেকটো element related হৈ থাকিব লাগে। কিন্তু আমি কি দেখিছো? First set of 4 নম্বৰ এলিমেন্টটো কাৰো লগত ৰিলেচনে নাই। সেইকাৰণে এটো কেতিয়াও ফাংচনে হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি ফাংচনে নহয় তেতিয়াহলে ওৱানৰ কোনো কন্ডিশনে আহিব নোৱাৰে। That's why we'll not discuss F4. So now we'll try to identify what is one-on function out of the 4 different 3 functions. So a function, the name is what? One. From the name of the topic we'll get the idea. If each and every element of the set A will consider. আমি যদি এড থকা ফার্স্ট সেটত এড থকা প্রত্যেকটো এলিমেন্ট যদি কনসিডার কৰো, ওয়ান অন মিন্স এটা এলিমেন্টে ফার্স্ট সেটৰ এটা এলিমেন্টে সেকেন্ড সেটৰ এটা এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব লাগিব, এটাই এটাৰ লগত। কিন্তু আমি কি দেখিলো ইয়াত দুটা এলিমেন্ট ফার্স্ট সেটৰ দুটা এলিমেন্ট কেটা এলিমেন্টৰ লগত এটা এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে, তাহলে এই ফাংশনটো কেটাও আমি ওয়ান অন ফাংশন নকওঁ। টু বি ওয়ান ওয়ান, distinct element of the first set will have distinct images. First set or jodi element bilak belek ami consider ko tar corresponding image bilako belek hobo lebo. Simply etai eta logot yak injective buli koa hoy. Etai eta logot ami dekhisu 1 or image keta eta, 2 image eta, no doubt 3 image eta, kintu eta logote paribo element bilak distinct hole corresponding image gitao belek hobo lagibo, তেতিয়া ফাংশনটো ওয়ান অন বুলি কোৱা হ'ব। মই সিম্পলি এটা কথা কৈ লৈছো, সাপোজ দিস ওয়ান ইজ দ্য সেট এ এন্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য সেট বি। ইফ এফ ইজ এ ফাংশন, তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ এলিমেন্ট বিলাকক আমি এক্স বুলি কনসিডাৰ কৰিম, আৰু ইফ এক্স ইজ ৰিলেটেড টু ওয়াই, যদি এক্সৰ কৰেসপন্ডিং ৰিলেটেড এলিমেন্ট টু ওয়াই হয়, ওয়াই ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড এজ এফ অফ এক্স। এক্স নামৰ এলিমেন্টৰ ই ইমেজ হয়, তাক আমি কেনেকৈ লিখিম? এফ অফ এক্স। অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ওয়াই ইজ অলসো এক্সপ্ৰেস ইন টার্মস অফ এফ, দ্যাট মিন্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স। তেতিয়া হলে আমি কি দেখিলো এলিমেন্ট বিলাক আমি যদি ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট কনসিডার কৰো ফার্স্ট সেটৰ পৰা, তাটা কৰেসপন্ডিং ইমেজ বিলাকো ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব। 2 and 3 are 2 distinct elements, কিন্তু তাহাতৰ দুইটা এলিমেন্ট ডিস্টিংক্ট হলেও কিন্তু ইমেজটো সেম আহিলে। সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন বিলাকক মেনি ওয়ান কোৱা হয়। মেনি এলিমেন্টে এটা এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেচন ৰাখিছে, সো মেনি ওয়ান। টু বি ওয়ান অন, এটা লগত ৰিলেচন ৰাখিব লাগিব। If the elements are distinct, then their corresponding images should be distinct. What is the image of 1? B. What is the image of 2? C. What is the image of 3? A. আমি দেখিছো এলিমেন্ট বিলাক বেলেগ হওঁতে তাৰ corresponding image বিলাকো বেলেগ। এটা লগত ৰাখিছে 1 1 এটা লগত। সেইকাৰণে এই ফাংশনটো কি হয়? ওয়ান অন ফাংশন। What is the name of that function? Is it one on or many one? Obviously 1 or 2 দুটা বেলেগ এলিমেন্ট ফার্স্ট সেটৰ তাৰ corresponding image কিটাও বেলেগ। 2 আৰু 3 বেলেগ ইমেজ কিটাও বেলেগ। আমি ইয়াত দেখিছো যে এটা লগতে ৰিলেচন ৰাখিছে। এই ফাংশনটোক ওয়ান অন ফাংশন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, মেনি ওয়ানৰ আমি আৰু এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰিব পাৰো। এটা চোৱা, ওয়ান অন ফাংশন হ'বলৈ হলে উইল নট ডিসকাস এবাউট দ্য সেকেন্ড সেট। সেকেন্ড সেটৰ আমি এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আছে নাই এইবিলাক আমি কনসিডাৰ নকৰো, ৰিলেটেড হৈ আছে নাই। ইয়াত এক্সট্ৰা এলিমেন্ট থাকিব পাৰে, নাথাকিব পাৰে। ইয়াত নাই, ইয়াত আছে, দেন অলসো বোথ আৰ ওয়ান অন ফাংশন। টু বি ওয়ান ওয়ান, আমি এনেকে কম, if we consider the general, what is the definition of one-on function? Let me explain.
ওৱান অন ফাংচন ডেফিনেশ্যনটো কি দিছে এ ফাংচন f from x to y f is a function that's why this is the domain set and this is the codomain set we don't have any idea about range set this is a codomain set this is a domain set is defined to be 1 1 a function to 1 1 বুলি কোৱা হ'ব কেতিয়া or injective if the image of distinct element of x আমি যদি x নামৰ ফাৰ্স্ট সেটটোৰ যদি distinct element কনসিডাৰ কৰো যদি ফাৰ্স্ট সেটৰ এলিমেন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় under f for underত are distinct তাহাতৰ corresponding image বিলাকো distinct হ'ব লাগিব আমি ফাৰ্স্ট সেটৰ distinct element বিলাকৰ image বিলাকো distinct হ'ব লাগিব মিনিটো এটো আকো আমি এটা বলে দেখিছোই element বিলাক distinct তাহাতৰ corresponding image বিলাকো distinct 1 and 2 তাৰমানে মিনিং টো এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে আমি ইয়াত এটা x1 আৰু ইয়াত x2 দুটা এলিমেন্ট ললো এটো সাপোজ y1 আৰু এটো y2 ফাংচনটো লৈছো f যদি এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ গিটা বেলেগ হলো 1 1 এটো f of x1 এটো কি হ'ব কম আমি f of x2 ইয়াক আমি জেনে কম যদি x1 is not equal to x2 যদি এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ হয় তাতৰ ইমেজ what is the image of x1 f of x1 what is the image of x2 f of x2 তাতৰ ইমেজ গিটাও বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি 1 অন কপাইম এটা এটা লগত যদি এটো কথা নহয় এলিমেন্ট বিলাক ডিস্টিংক্ট দেখিছো ইয়াতে এলিমেন্ট বিলাক ডিস্টিংক্ট দেখিছো কিন্তু তাতৰ ইমেজ গিটা কি দেখাইছে সেম তাৰমানে ইয়াত আমি কি হৈছে বুলি কম f of 2 is equal to আমি b দেখিছো f of 3 is equal to কিমান দেখিছো b 2 is not equal to 3 দেখা না কথা 2 আৰু 3 এই এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ এটো x1 বুলি লৈছো এটো x2 বুলি লৈছো এলিমেন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ কিন্তু তাতৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ গিটা কি দেখাইছে ইকুৱেল দেখাইছে f of 2 is equal to কি দেখাইছে f of 3 দেখাইছে এটো ওৱান অন কন্ডিশন নহয় ওৱান অন কন্ডিশন হ'ব ললে এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ হলে তাহাতৰ ইমেজ গিটাও কি হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ ই ওৱান অন কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰা নাই হেকানে মেনি ওৱান হৈছে মেনি এলিমেন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছো তাহাতৰ ইমেজ একেটাকে দেখাইছে এবিলাকক মেনি ওৱান ফাংচন বুলি কোৱা হয় এটা আমি সিম্পলি কব পাৰো আমি এটা ফাংচন যদি ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰলে কনসিডাৰ কৰো ফাংচন যদি মই এনেকে লিখো f of x is equal to x square এই ফাংচনটো মেনি ওৱান ফাংচন কেলে মেনি ওৱান ফাংচন হল মেনি এলিমেন্টৰ ইমেজ এটা দেখাব so what is the domain set here real number what is the codomain real number তাৰমানে আমি জানো যে এটো ডোমেইন এলিমেন্ট হয় আৰু এটো তাৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ তাৰমানে এটো ৰেঞ্জ এলিমেন্ট হয় এটো ডোমেইন এলিমেন্ট দেই এটো সদায় ফাৰ্স্ট সেটৰ পৰা আহে আৰু এটো আমি ইয়াত পাব লাগিব এটা মই x ৰ জায়গাত ইয়াৰ এলিমেন্ট বহাম ৰিয়েল নাম্বাৰ সাপোজ মই f of 2 কনসিডাৰ কৰিলে f of 2 মানে x ৰ জায়গাত আমি কিমান বহাইছো 2 বহাইছো হেকানে তাৰ ইমেজটো কিমান দেখাব 2 স্কয়াৰ তাৰমানে কিমান পাইছো আমি 4 কিন্তু যদি মই f of -2 কনসিডাৰ কৰি দিও কাৰণ -2 is also ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি -2 টি এপাৰ লব পাৰো তেতিয়া হলে তাৰ ইমেজ কিমান পাম -2 হোল স্কয়াৰ পাম -2 হোল স্কয়াৰ মানে কিমান এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ আমি x ৰ প্লেছত বেলেগ বেলেগ ভ্যালু বহাইছো x টো ইয়াৰ বস্তু দেই আমি বেলেগ বেলেগ ভ্যালু বহাইছো কিন্তু তাহাতৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ গিটা কিমান দেখাইছে 4 তাৰমানে সেম দেখাইছে আমি 2 আৰু -2 টা বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট কিন্তু দুইটাৰ ইমেজ কি দেখাইছে 4 এটো কেনেকৈ লিখা লাইছে মেনি ওৱান এটো মেনি ওৱান ফাংচন ঠিক আছে কিন্তু একেটা বস্তুকে যদি মই আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ ক্ষেত্ৰত কনসিডাৰ কৰো ফাংচন ইজ ফ্ৰম নেচাৰেল নাম্বাৰ টু নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু যদি মই কি কৰো f of x ইকুৱেল যদি মই x স্কয়াৰ বুলি লৈ লওঁ তেতিয়া f of x ইকুৱেল ফাংচনটো এক্সপ্ৰেছনটো একেটাই আছে কিন্তু তাহাতৰ ডিফাইন কৰা সেট কিটা বেলেগ বেলেগ তাৰমানে আমি ইয়াত প্ৰথম কথা হল x টো ইয়াৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় ইয়াত কেতিয়াও নেগেটিভ কোৱান্টিটি বহাব নোৱাৰে বিকজ নেগেটিভ নাম্বাৰস ক্যান নট বি কনসিডাৰ্ড এজ নেচাৰেল নাম্বাৰস নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি ক'লে 0 নাহে আৰু কোনো নেগেটিভ নাম্বাৰ নাহে হেকানে আমি ইয়াত কি কৰিম চিন্তা কৰিব পাৰো হোৱাট ইজ দা ইমেজ অফ 2 4 কিন্তু আমি -2 কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো x ক -2 কেলে বহাব নোৱাৰো কাৰণ -2 ইয়াৰ এলিমেন্ট নহয় আমি দেখিছো যে এই ফাংচনটো ওৱান অন ফাংচন কেনে গম পালো হোৱাট ইজ দা স্মলেষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ 1 f of 1 ৰ ভ্যালু কিমান দেখাইছে 1 স্কয়াৰ মানে 1 2 value 4 3 value 9 4 value 16 5 value 25 6 value 36 ও এইবিলাক এলিমেন্ট দেখুন আমি বেলেগ বেলেগ যদি কৰি যাও f of 4 মানে কিমান থাকে 16 x ৰ ভ্যালু বিলাক বেলেগ বেলেগ কে বহাই গৈছো তাৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ বিলাকো বেলেগ বেলেগ হৈছে সো এই ফাংচনটো obviously ওৱান অন ফাংচন হ'ব কিন্তু মন কৰিবা এক্সপ্ৰেছন একেটাই f of x = x স্কয়াৰ f of x = x স্কয়াৰ কিন্তু ডিফাইন কৰা সেট গিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি একেটা ফাংচন কেতিয়াবা ওৱান অন হয় আৰু কেতিয়াবা মেনি ওৱান হোৱাও দেখা যায় So what to be one on? Eta function one on hobolo hole jodi element bilak beleg beleg hoy element bilak jodi ami beleg beleg ke bahau tatar corresponding image bilak
ফাংচনটোৰ আণ্ডাৰত তাহাঁতৰ কৰেছপণ্ডিং ইমেজবিলাকো কি হ'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ আৰু যদি নহয় এলিমেণ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ বহাইছোঁ 2 আৰু -2 বহাইছোঁ ইমেজবিলাক কি দেখাইছে সেম দেখাইছে সো মেনি এলিমেণ্টে সেম ইমেজ দেখাইছে এই ফাংচনটোক আমি মেনি ওৱান বুলি ক'ম ঠিক আছে সো আমি আকৌবাৰ ডেফিনেশ্যনটোলৈ গুচি গৈছোঁ ডেফিনেশ্যনটোত কি কৈছে এ ফাংচন কেনেকৈ লিখিছে এ ফাংচন f from x to y is defined to be 1 1 কেতিয়া ক'ব কেতিয়া আমি 1 1 বুলি ক'ম injective if the image of distinct element of x under f are distinct আমি x ৰ মানে ডোমেইনৰ ডিষ্টিংক্ট এলিমেণ্ট বিলাক কনসিডাৰ কৰিলে তাৰ কৰেছপণ্ডিং ইমেজ বিলাকো ডিষ্টিংক্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া ফাংচনটো 1 1 ফাংচন হ'ব সেই কথাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াত আমি লিখিছোঁ এইটো চোৱা for every x, x1, x2 belongs to us আমি যদি ডোমেইনৰ পৰা ফাৰ্স্ট সেটৰ পৰা যদি দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰো আৰু যদি সেই এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ হয় কি ইমপ্লাই কৰিব লাগিব মাস্ট বি এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ হলে তাৰ ইমেজ গিটা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব যদি ফাংচনটো 1 1 হ'বলৈ হয় যদি 1 1 নহয় তা কি কোৱা হয় মেনি ওৱান বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিম বা আমি এটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি ধৰণৰ এটা ডেফিনেশ্যন আমি লিখিব পাৰোঁ for every x1, x2 belongs to x আমি ফাৰ্স্ট সেটৰ পৰা যদি আমি দুটা আৰবিট্ৰাৰী এলিমেন্ট যদি কনসিডাৰ কৰো আৰু যদি সেই দুইটা আৰবিট্ৰাৰী এলিমেন্টৰ ইমেজ গিটা যদি সেম হয় ইমেজ গিটা সেম দেখাইছে x1 ৰ আৰু x2 ৰ দুইটাৰ ইমেজ সেম দেখাইছে ফাংচনটো 1 1 হ'বলৈ হলে কি ইমপ্লাই কৰিব লাগিব x1 must be equal to x2 হ'বই লাগিব যদি 1 1 হ'ব বিচাৰিছে f of x1 equal to f of x2 হলে x1 must be equal to কি হ'ব লাগিব x2 আৰু যদি নহয় তেল তাক আমি কি কম মেনি ওৱান ফাংচন হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম সো মই আকৌবাৰ ডেফিনেশ্যন বিলাকলৈ গুচি গৈছো তাৰমানে এতিয়া এইটো কথা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি মই এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰো সাপোজ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো a ললো এইটো আমি b ললো এইটো এটা f নম্বৰ এটা ফাংচন কনসিডাৰ কৰিলো 2 7 ইফালে পালো 5 আৰু 8 টু ইমেজ সাপোজ মই এইটো x1 ললো আৰু কি লৈছো x2 লৈছো এই ফাংচনটো কি দেখাইছে মেনি এলিমেন্ট এটা ইমেজ দেখাইছে সো ফাংচনটো মেনি ওৱান হৈছে তাৰমানে আমাক কি দেখাইছে f of x1 ইকুৱেল কি হৈছে f of x2 হৈ আছে x1 ৰ ইমেজ f of x1 ইকুৱেল কিমান দেখাইছে 8 f of x2 ইকুৱেল টু 8 দেখাইছে x1 আৰু x2 দুটাৰ ইমেজ সেম দেখাইছে ফাংচনটো মেনি ওৱান হৈ আছে কিন্তু যদি মই কম ফাংচনটো 1 1 হ'বই লাগিব তেল তোমালোকে ক'ব লাগিব যদি ফাংচনটো 1 1 হ'বলৈ হয় এইগিটা বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট হ'ব নোৱাৰিব এইগিটা মাস্ট বি একেটা এলিমেন্টে হ'ব লাগিব তাৰমানে x1 আৰু x2 দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব এই দুইটা এলিমেন্টে হয় দুইটা x1 হ'ব লাগিব নহল বাদু এইটো সো x1 দুইটা x1 কৈ দিলো এটো সেট ন সেটৰ ৰিপিটিশন নট এলাউড সো এখানে আমি x1 দুটা নিলিখো আমি কি লিখিম এটা x1 বুলি কনসিডাৰ কৰিম দুটাকে কি বুলি কনসিডাৰ কৰিম x1 তেতিয়া আমি ফাংচনটো কি কম 1 1 তাৰমানে কেনেবাকে যদি দুটা এলিমেন্টৰ যদি সেম ইমেজ আহিছে ফাংচনটো 1 1 হ'বলৈ হলে সেই এলিমেন্ট গিটা মাস্ট বি সেম এলিমেন্টে হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি নহয় x1 আৰু x2 যদি হদায় বেলেগ বেলেগ এলিমেন্টে হৈ থাকে তেনে ফাংচনক আমি মেনি ওৱান ফাংচন বুলি কনসিডাৰ কৰিম ওকে সো লেট আস কনসিডাৰ ফিউ এক্সাম্পলস এক্সাম্পল বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ টু নেচাৰেল নাম্বাৰ f of x equal to x it is always a one on function do you know why এটো নেচাৰেল নাম্বাৰ সেট দে হদায় আমি কোড ডিফাইন কৰিছো এটো ভালকে চাব লাগে নেচাৰেল নাম্বাৰ সেটৰ স্মলেষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰটো কিমান হ'ব 1 আমি x ৰ জায়গাত 1 2 3 কে বহাই যাম 1 বহালে 1 দেখাইছে 2 বহালে 2 3 বহালে 3 4 বহালে 4 তাৰমানে x ৰ ইমেজ x এ দেখাইছে সো 1 ৰ ইমেজ 1 2 ৰ ইমেজ 2 3 ইমেজ 3 সো এনেকৈ গৈ আছে আমি দেখিছো প্ৰত্যেক ইয়াৰ এলিমেন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ কে বহুৱাৰ লগে লগে তাৰ কৰেছপণ্ডিং ইমেজ বিলাকো বেলেগ বেলেগ কে আহি আছে সো ফাংচনটো মাস্ট বি কিমান হ'ব 1 অনি হ'ব ইয়াত x ৰ ইমেজ আমি কোড ডিফাইন কৰিছে নেচাৰেল নাম্বাৰ ডিফাইন কৰিছে আমি x ৰ জায়গাত অকল নেচাৰেল নাম্বাৰ বহাব পাৰিম 1 ৰ ইমেজ কিমান হ'ব f of 1 ৰ ইমেজ 2 into 1 that means 2 2 ৰ ইমেজ 2 to the x ৰ জায়গাত 2 বহাম 2 to the 4 3 ইমেজ 6 4 ৰ ইমেজ 8 5 ৰ ইমেজ 10 ও x ৰ ভ্যালু বিলাক বেলেগ বেলেগ কে বহালে দেখোন তাৰ কৰেছপণ্ডিং ইমেজ বিলাকো বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ আছে 1 ৰ ইমেজ 2 পালো 2 পালো 4 এটা মোৰ মনত আহিব পাৰে কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে x ৰ জায়গাত নেগেটিভ নাম্বাৰ কিয় বহোৱা নাই কাৰণ x টো কোৰ এলিমেন্ট ডোমেইনৰ এলিমেন্ট আমাৰ ডোমেইন সেটটো কি হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ তাতে কেনে নেগেটিভ কোৱান্টিটি নবহে তাৰ আমি অকল নেচাৰেল নাম্বাৰখিনি বহাই বা ইমেজ চাম প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ ইমেজ বেলেগ বেলেগ আহিছে সো ফাংচনটো 1 অনে হৈছে সেকেন্ড ৰিয়েল নাম্বাৰ ক্ষেত্ৰত ফাংচন একেটাই চোৱা এটা আমি নেগেটিভ নাম্বাৰ বহাই চাব পাৰো 1 ৰ ইমেজ 2 2 ৰ ইমেজ 4 3 ইমেজ 6 এটা আমি যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ বহাই চাব পাৰো ভ্যালু কেতিয়াও ৰিপিট নহয় -1 বহাইছোৱাচোন -2 -2 বহাইছোৱাচোন -4
হাফ বহাই চোৱাচোন 1 আহিব মাইনাছ হাফ বহাই চোৱাচোন -1 আহিব তাৰমানে xৰ ভ্যালুবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কৰেসপন্ডিং ইমেজবিলাকো বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে এই ফাংচনটো মাষ্ট বি ওৱান অন ফাংচন হ'ব এইটো নেচাৰেল নাম্বাৰ ফাংচনটো মডুলাছ ফাংচন ক'ত ডিফাইন কৰিছে নেচাৰেল নাম্বাৰ তাৰমানে তুমি xৰ জেগাত পজিটিভ কোৱান্টিটি বহাব পাৰিবা 1 অৰ মিছ মডুলাছ অফ 1 মানে সদায় 1 হয় তাৰমানে আমি xৰ জেগাত যদি পজিটিভ কোৱান্টিটি বহাও মডুলাছ ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যন মতে আমি xৰ জেগাত যদি পজিটিভ কোৱান্টিটি বহাও আনসাৰ এটা পজিটিভ হৈ আহে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ মডুলাছ অফ তাৰমানে f of 2 মডুলাছ অফ 2 মানে 2 f of 7 মডুলাছ অফ 7 মানে 7 হ'ব কিন্তু f of -7 বুলি কোৱাৰ লগে লগে মডুলাছ অফ -7 ৰ আনসাৰ হয় 7 হয় তাৰমানে এই xৰ প্লেছত যদি আমি কেনেবাকে নেগেটিভ কোৱান্টিটি বহাও মডুলাছ ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত আনসাৰ হয় পজিটিভত আহিব এটা জানিছটো ভাল এটা তেনে আমি কি কম এই নেচাৰেল নাম্বাৰ হে 1 অৰ মিছ মডুলাছ অফ 1 মানে 1 2 মিছ মডুলাছ অফ 2 মানে 2 3 মিছ মডুলাছ অফ 3 মানে 3 তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ ইমেজ সিম পাই আহিছো তাৰমানে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ ইমেজ ডিস্টিংক্ট হৈছে কিন্তু একেটা ইমেজ কে আহি আছে 1 অৰ ইমেজ 1 2 ইমেজ 2 3 ইমেজ 3 একেটাকে পাইছো ভ্যালু কিন্তু দেন অলসো ইমেজেস আর ডিস্টিংক্ট এক্সৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ বহোৱাৰ লগে লগে ইমেজ বেলেগ বেলেগ হৈছে ওকে কিন্তু ইয়াত কি হল প্ৰবলেমটো আমি ফাংচনটো কোড ডিফাইন কৰা আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ পৰা ৰিয়েল নাম্বাৰলৈ ডিফাইন কৰা হৈছে কিন্তু ফাংচন একেটাই দুটা ফাংচন একেটাই এটো কিন্তু 1 1 পালো বাট দিস ওয়ান ইজ মেনি 1 কেনেকৈ গম পালো ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে পজিটিভ কোৱান্টিটি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম নেগেটিভ কোৱান্টিটি কনসিডাৰ এক্সৰ জেগাত নেগেটিভ কোৱান্টিটি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম তাৰমানে মই এটো এনেকৈ ধৰণে আমি এটা দেখাব পাৰো এই ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত f of 2 কনসিডাৰ কৰিলে মডুলাছ অফ 2 মানে 2 দেখাইছে কিন্তু f of যদি মই -2 কনসিডাৰ কৰো মডুলাছ অফ -2 আহি গল -2 মানে কিমান দেখাইছে 2 এ দেখাইছে এই x ৰ ভ্যালু কিটা বেলেগ বেলেগ তাৰমানে x1 is not equal to x2 হৈ আছে এইটা x1 আৰু এইটো x2 হয় এইটো x ৰ প্লেস দেই কিন্তু তাহাঁতৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ এটা কি দেখাইছে সেম দেখাইছে তাৰমানে f of x1 আৰু f of x2 কি দেখাইছে ইকুৱেল দেখাইছে 1 অন হ'বলে কি হ'ব লাগিছিল এটা নট ইকুৱেল হ'ব লাগিছিল এটা নট ইকুৱেল হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ ই 1 অনৰ কন্ডিশন স্যাটিসফাই নকৰে তাৰমানে কি মেনি এলিমেন্টৰ আমি সিম্পলি কম f of 2 ইমেজ 2 আৰু -2 ইমেজ কিমান দেখাইছে 2 মেনি এলিমেন্টৰ বেলেগ বেলেগ এলিমেন্টৰ তাৰমানে আমি সিম্পলি কম 2 আৰু -2 দুইটাৰ ইমেজ কিমান দেখাইছে 2 এই ফাংচনটো আন্ডাৰ so many examples are there 1 আৰু -1 ৰ ইমেজ 1 দেখাব 5 আৰু -5 ৰ ইমেজ 5 দেখাব হাফ আৰু -হাফ ৰ ইমেজ হাফ দেখাব so many এলিমেন্টৰ ইমেজ এটা দেখাইছে কাৰণে এই ফাংচনটো কি হয় many 1 function ঠিক আছে similarly this function is also many 1 do you know why 1 or image 1 square মানে 1 কিন্তু -1 or image কিমান 1 এ দেখাইছে 1 আৰু 2 image 4 -2 image -2 মানে -2 whole square 4 oh many element or image দেখুন same দেখাইছে so function to many 1 function this one is also many 1 function but this one is what function to একেভাগে ডিফাইন কৰা হৈছে সোৱা কিন্তু ডিফাইন কৰা সেট গিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এটা ফাংচন many 1 আৰু কেতিয়াবা 1 অন হ'ব পাৰে this one function is 1 1 1 or image 1 2 image 4 3 image কাৰণ আমি x ৰ জেগাত নেগেটিভ কোৱান্টিটি বহাবই নোৱাৰো কাৰণ নেচাৰেল নাম্বাৰ সেটত ডিফাইন কৰা হৈছে এই ভাগে আমি বহুত কথাবিলাক ডিসকাস কৰিম so now I'm going to recall a function is said to be 1 1 if we consider any two arbitrary elements from the first set which are distinct আমি যদি ফার্স্ট সেটৰ পৰা যদি দুটা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰো তাৰ কৰেসপন্ডিং ইমেজ গিটাও ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব সবৰ কাৰণে হ'ব লাগিব আকৌ এটা সাপোজ 1 ৰ কাৰণে ডিস্টিংক্ট পাইছো কিন্তু বাকি কিটা কাৰণে কি পালো কিন্তু ফাংচনটো 1 নকব for each and every element if the elements are distinct their corresponding images should be distinct এনেকুৱা ন কথা সাপোজ ইয়াৰ ডিস্টিংক্ট পালো ইয়াৰ ডিস্টিংক্ট পাইছো সাপোজ মই x3 বুলি এটা কনসিডাৰ কৰো তাৰ আকৌ ইমেজ এনেকুৱাকে দেখাই দিলে y2 দেখাইছে নহব এটো many এলিমেন্টৰ ইমেজ to be true it should be true for each and every element যদি আমি এলিমেন্ট গিটা বেলেগ বেলেগ কনসিডাৰ কৰো corresponding ইমেজ গিটাও বেলেগ 1 1 এটাই সদায় এটাৰ লগত বহুত এটাৰ লগত নহয় many 1 হ'ব নহয় many এলিমেন্টে এটাৰ লগত ৰিলেচন কৰিব নোৱাৰিব এটো 1 1 এটো আমি ফাংচনে নাছিলে 4 টু এলিমেন্ট আছিল যে ফাংচনে নাছিলে এটা আমি 1 1 ৰ কাৰণে আমি ইয়াত নাচাও দেই ইয়াত এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আছে নে নাই থাকিবও পাৰে এটা যেনেকৈ 1 1 ইয়াত এক্সট্ৰা এলিমেন্ট নাই এটো 1 1 কিন্তু এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আছে ইন কেস অফ 1 1 we will try to discuss distinct element of the first set should have distinct images আমি দুটা কেস ডিসকাস কৰিছো এলিমেন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ হলে corresponding images should be distinct element বিলাক distinct হলে ইমেজও distinct হ'ব লাগিব বা কেনেবাকে যদি ইমেজ গিটা ইকুৱেল বুলি কৈছে ফাংচনটো যদি 1 1 হ'বলে হয় তেন্তে তাৰ corresponding element গিটাও ইকুৱেল হ'ব লাগিব okay thank you so much for watching in the next video I will discuss some questions how can you prove a function is 1 1 or not theoretically it is not possible for us to prove
a function using arrow diagram always. It still depend upon the situation. So how can you prove a function is 1 or not? Using theoretical procedure. So thank you so much once again. Thank you.